CKSP 600 AM शेरे पंजाब रेडियो सुन रहे हो तुसी। हरजीत गिल शो का समा हो गया। अज 13 नवंबर है, दिन है शुक्रवार का। स्टूडियो की घड़ियां तो समा हो गया 9:08 तो मैं तुहाडा होस्ट समीर कौशल। प्रोग्राम दे अज बहुत ही तुहाडे नाल महत्वपूर्ण जानकारियां जिहड़ियां सांझियां कीतियां जाणगियां, पर सब तो पहला जिहड़ी जानकारी तुहानूं दित्ती जाएगी वो दित्ती जाएगी महाराजा रणजीत सिंह दे बारे च। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह, शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दा अज जन्म दिहाड़ा है। शेरे पंजाब रेडियो ते उन्हां दे जन्म दिहाड़े दे उत्ते खास तौर पर एक कविशरी जिहड़ी वो पेश की जाएगी और उस तो अगे चल के गलबात करांगे भारत पंजाब ते दिल्ली दरबार दी किसानां दी मीटिंग दा की कुछ बढ़िया। नवकिरण पत्ती साडे भारत तो रिपोर्टर ने जिहड़े जानकारी देणगे। नाल ही मोहाली विच एक तेल दा टैंकर उहदे विच धमाका होया, उस बारे गलबात करांगे। पंजाब पावरकॉम बिजली संकट नाल किवें जूझ रिहा, इस बारे चर्चा चलेगी। ते बराक ओबामा ने जिथे असी कुछ दिन पहला एक तुहाडे नाल खबर साझी कीती सी कि उन्होंने भारत दे एक बड़े नवें सिंगर दा नां दा जिक्र कीता अपनी फेवरेट म्यूजिक लिस्ट च। उत्थे ही हुण उन्होंने अपनी किताब दे विच ए प्रॉमिस्ड लैंड किताब है उन्हों दी, उहदे विच उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का जिक्र किया। उस जिक्र के दौरान उन्होंने की कुछ किया, उस बारे चर्चा चलेगी। तो अगे चल के गल करांगे कोविड-19 के बारे च अज पेश की गई जिहड़ी कल पेश की गई मॉडलिंग, उहदे बारे गल करांगे कि डॉक्टर बॉनी हैनरी ने की कुछ किया। सरी विच सब तो वध केस सामने आए ने। अजे तक शहरों के नाम नहीं दिते जा रहे सी, पर कल की मॉडलिंग च ये सामने आया कि सरी दे विच सब तो वध केस आए ने, हज़ारां की गिणती च केस आए ने। ये चलदियां फ्रेजर हेल्थ विच स्थिति गंभीर बनी हुई है, उस बारे तुहानूं हर शहर की जिहड़ी इन्फॉर्मेशन वो देंगे। तो कैनेडा की सरकार वालों हांगकांग के नौजवानों को परमानेंट रेजिडेंसी देने का राह पद्धरा कर दिता गया और इस बारे चर्चा चलेगी। साडे जिहड़े इमीग्रेशन मिनिस्टर ने मार्को मैंडिचिनो, उन्होंने की कुछ कहा सी कल, उहदे बारे भी तुहाडे नाल गलबात करांगे। और उन्होंने लैके कई लोग हुण सवाल चुक रहे हैं कि आखिरकार कल्ले हांगकांग के नौजवानों वास्ते ही क्यों कोविड-19 के फेक टैसट रिजल्ट किवें बनाए जाते हैं। एक गिरोह का भंडाफोड़ होया, इस बारे चर्चा चलेगी। ते अज अगे जाके एक विशेष गलबात होएगी शहद दी मक्खियां दे पालकां दे बारे च, खास तौर पर गल होएगी एशियन जायंट हॉर्नेट दे बारे च। इस बारे साडे नाल गलबात करन लई विशेष तौर पर शामिल होणगे साडे सूबे दे प्रोविंशियल जिहड़े एपीकल्चरिस्ट ने। सरकार जिहड़ी ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार है, उन्हां दे एपीकल्चरिस्ट पॉल वैन वेस्टन ड्रॉप, उन्हां नाल गलबात होएगी। नाल मेरे नाल उस वेले शामिल होणगे मेरे ही साथी रिपोर्टर सरमीत सिंह। सो ये गलबात का सिलसिला चलेगा, पर सब तो पहला महाराजा रणजीत सिंह के बारे च गलबात करिए। महाराजा रणजीत सिंह का अज जन्म दिहाड़ा 13 नवंबर अज दे ही दिन 1780 ਨੂੰ गुजरावाला पाकिस्तान दे विच उन्हां दा जन्म होया सी और 1801 तो लैके 1839 तक उन्होंने जिहड़ा राज भाग संभालिया। सिख सल्तनत दी नींह रखण वाले पहले सिख महाराजे शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह कहलाए। महाराजा रणजीत सिंह का कद कोई ज्यादा वड्डा नहीं सी, कद काठी जिहड़ी है कोई बहुत स्ट्रोंग नहीं सी लगदी। चेहरे दे उत्ते स्माल पॉक्स दे दाग सी, उहदे करके खब्बी अख जिहड़ी वो भी खराब सी। पर उन्हां दी जिहड़ी अंदर दी सुंदरता सी, जिहड़ा एक शासक दे रूप दे विच उन्हां दी उदारता सी, जिस तरह उन्होंने सारे धर्मां नूं पिरोया, वो अपने आप च मिसाल बन गया। उन्होंने सिख सल्तनत दी नींह रखी काबल कंधार तक। उन्होंने पंजाब के इतिहास का जिहड़ा जिन्हों ग्रैंड पंजाब कहा जाता, उस पंजाब के इतिहास का दलेर ते महान शख्सियत वाला महाराजा मन्निया जाता। उन्होंने खालसा राज की हर थां सिफत की जाती है। अज भी गल जो खालसा राज की आती है तो एक कोई नाम सामने आता, वह है महाराजा रणजीत सिंह होना का। महाराजा रणजीत सिंह के पिता महा सिंह शुकर चकिया जी मिसल सी, वो जथेदार सी, जी अज लहंदे पंजाब गुजरांवाले के पासे है। तो 1792 के उन्होंने पिता की मौत हो गई। उस तो बाद वो मिसल का जोड़ा राज प्रबंध से वो उन्होंने धर्म पत्नी जी महा सिंह होना दी यानी कि महाराजा रणजीत सिंह की माता राज कौर के हत्थों चला गया। उस तो बाद उन्होंने कामकाज जोड़ा वो सरदार लखपत राय के हवाले कर दिता। 1796 के जो महाराजा रणजीत सिंह का विआह महताब कौर के नाल होया, तो उस तो बाद उन्होंने जी सस सी सदा कौर, वो भी शुकर चकिया मिसल के शासन प्रबंध हिस्सा लैन लग पई। महाराजा रणजीत सिंह अजे नाबालग सन, उदों मिसल का जोड़ा राज प्रबंध से 3 जोड़े लोग सी उन्होंने कोल सी, राज कौर, सदा कौर और दीवान लखपत राय के कोल। और इस पूरे काल नूं, इस समय काल नूं टिकड़ी की सरप्रस्ती वाला काल कहा जाता है कि जिहड़ा 3 जाणियां वल्लों देखिया जाता सी। और 1797
ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਈ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਕੌਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜੀ ਕਰ ਲਈ। ਔਰ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1801 ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਤਖਤ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਮੁਲਤਾਨ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ, ਜੰਮੂ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਕਾਂਗੜੇ ਦਾ ਸੀ। 1802 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ। ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ। ਕਈ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਕਾਈਵਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਸੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਖਿੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਤਾ। 1849 'ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਖੈਰ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਜ਼ੀਆ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਏ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜੱਥੇ ਦੀ ਇਹ ਲਾਈ ਗਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸੁਮੀਰ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਵਕਿਰਨ ਪੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਜੀ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਂ 4 ਲਗਭਗ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। 7 ਘੰਟੇ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ। ਇਧਰੋਂ 4 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀਕਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ, 3 ਗੇੜ ਹੋਏ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ 2020 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਫੌਰੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਭੁਗਤਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਦੋਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਉਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰੇਲਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਲਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ
ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਓ, ਕੋਲਾ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੋ, DAP ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਕੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੀਡਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੀਡਰ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਸੀ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਚ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਚ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ MSP ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, MSP ਰਹੂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਦੋ ਟੁੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੂ, ਤਾਂ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨਾ ਦੁੱਬਰ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿਓ BJP 'ਚੋਂ। ਕਈ ਆਗੂ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਵੀ ਗਏ। ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਜਾਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 117 ਬੰਦੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਚਾਹੁਣ। ਜੀ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ। ਪਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਔਰ ਕੰਮਕਾਜ ਸਾਰੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਬੜੀਆਂ ਔਖਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਠਮਾਰੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੀ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ NDA ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਕਿ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੇਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 6-6 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ 'ਚ ਝੰਡੇ ਪਾਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰਾਂ ਵੀ, ਟਰੱਕ ਵੀ, ਬੱਸਾਂ ਵੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਲੰਘਦੀਆਂ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਥੋੜਾ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਖੇੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਠੰਡ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਝੋਨਾ ਵੱਢਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਬੀਜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਆ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆਗਾ ਕਿ ਫੁਕਰੇ ਗਾਇਕ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ।
ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਕਿ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੈਠ ਰਹੀਆਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਾ ਬਾਪੂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਵਗ ਜਾ, ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ, ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦਾਦੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਪੋਤੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਨੂੰਹ ਵੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਦਾਦਾ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਪੋਤਾ ਵੀ ਬੈਠਾ। 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਰਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਗੂ ਅਰਚਨਾ ਦੱਤ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਭਗ 6 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਜਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਧਰਨੇ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਨਸਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪਤੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲੋਕ ਕਰਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਲੋਕ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਉਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸੇ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੀ ਬਾਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਭਲਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ, ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧਨਤੇਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਰਤਨ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਖਮਿਆਜਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੀਵਾਲੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ ਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਟਾਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ RBI ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ GDP ਆ ਉਹ ਘਟ ਰਹੀ ਆ ਲਗਾਤਾਰ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ RBI ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ, ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ GDP ਆ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 2020-2021 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਕਨੋਮੀ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਕਨੋਮੀ ਡਾਊਨ ਫਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਰੂਪ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ COVID-19 ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਲ ਦਾ ਟੈਂਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦਿਓ ਜੀ। ਜੀ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਐਨ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਤੇਲ ਦਾ ਭਰਿਆ ਟੈਂਕਰ ਸੀ ਔਰ ਟੈਂਕਰ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ।
ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੱਚੇ ਉੱਡ ਗਏ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਇੱਕ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, 30 ਦਾ, ਇੱਕ 27 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ PGI ਲਿਜਾ ਕੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ? ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ US ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਡ ਲੈਂਡ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪੀ ਹੈ, 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਤੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 70 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 19 ਹੱਥ 'ਚ ਆਈਆਂ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਚਰਚਿਤ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਛਪਿਆ ਔਰ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨ ਤੇ ਗੈਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਗੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦੀ, ਹੁਨਰ ਦੀ, ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਆ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਵੱਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਖਾਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਵਕਿਰਨ ਪੱਤੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨ ਨਵਕਰਨ ਪੱਤੀ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। GSP 600 AM ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਸਮੀਰ ਕੌਸ਼ਲ ਔਰ ਹਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਮੇਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਐਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ 44-45 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਡਾਟਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ PDF ਫਾਈਲਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਲੁਕਵੀਂ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਰਨਲਾਈਜ਼ ਜੀ ਕਰਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਰੀਜਨ ਵਾਈਜ਼ ਕੇਸਿਸ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਈਜ਼ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆંકੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਇਨਸੈਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ BC ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੀਜਨ ਨੇ, ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਦਰਨ ਰੀਜਨ ਹੈ ਔਰ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ,
ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਰੀਜਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਐਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਰੀਜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਰੀਜਨ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੇਸ ਵੱਧ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਦੱਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਪੁਸ਼ਟ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਰੀ, ਲੈਂਗਲੀ ਤੇ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀ ਹੀ ਇਕਲੌਤਾ ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4000 ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, 4000 ਦੇ ਲਾਗੇ। ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 880, ਲੈਂਗਲੀ 472, ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੋਕਟਲਮ ਪੋਰਟ ਮੂਡੀ ਵਗੈਰਾ, ਇੱਥੇ 783, ਬਰਨਬੀ 857 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਿਚਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 411, ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 428। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੈਲਟਾ ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਆਣੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਸਪਰੈਡਰ ਈਵੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਗਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮਰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਨੋਟ ਜਸਟ ਓਨਲੀ ਕਿ ਇਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਗੋਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਲੋਵੀਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਾਓ। ਜੌਨ ਹਾਰਗਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰ ਬੱਬਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰ ਬੱਬਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੋ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਰੈਵਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖੋ, ਲੋਕਲ ਰੱਖੋ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਜਾਓ ਪਰੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ 604 204 0600 'ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ। ਭਾਈ ਆ ਉਦਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫ ਕੀਤਾ, ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਟਬੋਨੇ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਜੀ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਟੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਹੀ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਟੋਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਭ ਕੋ ਬੱਗੀ ਵੱਜਦੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਸਕੋ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਵਾਲਮਾਰਟ, ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ। ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਡਾਲੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਕੱਟਣ ਹੁਣ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ 5 ਬੰਦੇ ਕੀਤੇ, ਫਿਨਰਲ 'ਚ 5 ਬੰਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋ, ਪਾਰਟੀ ਪਟਾਉਂਦੇ ਐਵੇਂ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਮਲ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਮਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ, 4 ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਏ, ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹ ਕੰਟੇਜੀਅਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਡੇ ਹਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਮਿਟ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫੈਲੀਆਂ ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲਿਮਿਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਇਹ
ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰਸ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਰਡਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂ ਮਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੇ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, 2 ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਜਿੰਨਾ ਫਾਸਲਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਖੁੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਖੁੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁਣ, ਇੰਨਾ ਫਾਸਲਾ ਐਵਰੇਜ ਔਸਤਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇੰਨਾ ਫਾਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਬਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6-6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ। ਸੈਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਸੈਮ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਰਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਬੋਨੀ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਵ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਕਰਵ ਡਾਊਨ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੈਟ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੀਨ ਹੈ ਵੀ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਨਾਟ ਬਿਗ ਡੀਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕਰਵ ਡਾਊਨ ਰਵੇ, ਲੋਕੋ ਬਚ ਕੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਜੇ ਹੁਣ 4000 ਬੰਦੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਇਮਿਊਨਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਐਕਸਟਰਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ, 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਡਰਾਈ ਜਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਡਰਾਈ ਜਾਓ ਬਸ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਓਨਾ ਕੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੈਕਸੀਨ ਆਉਣੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਗਾਹ ਕੀ ਹੋਣੇ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕੋ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਵੋਲਨਰੇਬਲ ਪੀਪਲ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅਗਰ 70 ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਲਾ ਲਓ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਲਵ ਪਾਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਜੈਕਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਇਰਸ, ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ। ਬਾਕੀ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਲੈਟ ਇਟ ਗੋ, ਇਹ ਪਾਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਵਾਇਰਸ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੈਮ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਐਸਾ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਹਰਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੇ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਲਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਯੈਸ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਸਰੀਰੋਂ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਵਲਨਰੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯੈਸ, ਸੈਮ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਐਸੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਫॉर ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਯੈਸ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰਸ ਹੋਮ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ 4000 ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਯੈਸ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ 80% ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਈਲਡ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਈਲਡ ਨੇ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੁਪਰ ਸਪਰੈਡ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਟਰੂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀ ਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੇਬਰ ਹੈ ਨਾ,
ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿਸ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਪਰੈਡ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਸ਼ਟਿੰਗ ਡਾਊਨ ਦੋਸ ਪਲੇਸਿਸ, ਦੇ ਆਰ ਸਟਿਲ ਵਰਕਿੰਗ देयर। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅੱਧਾ ਸਿੰਗਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰੀ ਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਕੀ ਆ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਬਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਊਡਡਨੈਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਸਿੰਗਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖੀਏ, ਜੇ ਸਰੀ 'ਚ ਕੇਸ ਵਧੇ ਆ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੇਸ ਵੱਧ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵੱਧ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਧੇ ਆ, ਕਿਤੋਂ ਇਹ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧੇ ਆ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਕੇਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 13 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ 13 ਦਿਨ 'ਚ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਬਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ 13 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧਣਗੇ। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਉਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫੇਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਫੋਰਨ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਫੋੜ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਟੈਸਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਫੇਕ ਟੈਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਾਇੰਟ ਹਾਰਨਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ BC ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ BC ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਐਪੀਕਲਚਰਿਸਟ ਪਾਲ ਵੈਨ ਵੈਸਟਨਡ੍ਰੌਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੇਗੀ। ਬਣੇ ਰਹੋ CKSP ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ AM 600 ਦੇ ਨਾਲ। 600 AM ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਾਇੰਟ ਹਾਰਨਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਇਹ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਾਇੰਟ ਹਾਰਨਟ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦੱਸੀਏ, ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੈਸਪਾ ਮੈਂਡਰੀਨੀਆ, ਔਰ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਜਾਇੰਟ ਹਾਰਨਟ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਰਨਟ ਹੈ, ਔਰ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ, ਮੇਨਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ, ਰਸ਼ੀਆ ਔਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਸੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਹੋਣ, ਫੋਰੈਸਟ ਹੋਣ, ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਘੋਂਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟਨਲਸ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੰਗਾਂ ਤੱਕ ਖੋਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਿਊਪਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਟਰੀ ਸੈਪ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਔਰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਲੋਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਇੰਟ ਹਾਰਨਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਾਇੰਟ ਹਾਰਨਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦਰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਾਇੰਟ ਹਾਰਨਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸਾਈਟਿੰਗਸ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੁਣ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਪਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ
ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਈਟਿੰਗਸ ਦੇਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸਰਮੀਤ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹ ਇਹ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਇਹ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਈਵਨ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸਰਮੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੀਰ ਜੀ। ਸਰਮੀਤ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇੰਟ ਹਾਰਨਟ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇੰਟ ਹਾਰਨਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ BC ਦੀ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਡਰ ਗਰੋਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਨਨਾਈਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੀ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ 2019 ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੀ ਨਨਾਈਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਗਸਤ 2019 ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੈਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਬਲੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਛੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ BC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੱਤਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਇੰਟ ਹਾਰਨਟ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਛੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਹਾਰਨਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਜਸ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਗਸਤ 2019 ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ 3 ਹਾਰਨਟ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੱਤਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਦਾ ਪੀਸ ਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਇੰਟ ਹਾਰਨਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 200 ਕੁਈਨਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਕੁਈਨਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਐਗਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਜਾਇੰਟ ਹਾਰਨਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ US ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਕਿ BC ਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ 3 ਤੋਂ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। 4 ਤੋਂ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨਾਰਮਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਇੰਟ ਹਾਰਨਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸਹਿ ਪੀੜ ਇਸ ਜਾਇੰਟ ਹਾਰਨਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਰਡਰ ਹਾਰਨਟ ਵੀ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਰਡਰ ਹਾਰਨਟ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਡਰ ਹਾਰਨਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਜਾਇੰਟ ਹਾਰਨਟ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਤਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਛੱਤਾ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਲੋਨੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਹ ਜਾਇੰਟ ਹਾਰਨਟ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30,000 ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੀ ਇਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਡੇਂਜਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਇਨਕਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਨਟ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਲੋਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਹੈਗਾ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਰਡਰ ਹਾਰਨਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਇਹ ਡੰਗ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਤਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਈਨਾ 'ਚ, ਨੇਪਾਲ 'ਚ, ਰਸ਼ੀਆ, ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਰਨਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ BC ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਸਮੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਐਗ ਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਲਾਰਵਾ ਬਣਦਾ 5 ਲਾਰਵਲ ਸਟੇਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਊਪਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਲਟ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਡਲਟ ਮੱਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡੇਂਜਰਸ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ $4 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੱਲ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਟੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਡੈਥ ਟੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਸੋ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਾਇੰਟ ਹੌਰਨਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਿੰਗਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ 41 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਸ਼ੈਂਗਸੀ ਉੱਥੇ, ਔਰ 1600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਈ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੀ ਕੀਪਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ BC ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ BC ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰਹਿ ਜਾਣੀ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੀ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੀ ਬੀ ਕੀਪਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੈਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੱਬ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਰਿਚਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਨਾਈਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਆਚਿਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਮਲੂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀ ਕੀਪਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਬੀ ਕੀਪਿੰਗ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 15ਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੀ। ਸਮੀਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਨ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਨ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ 15ਵਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਐਪੀਕਲਚਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਨੇ, ਪੌਲ ਵੈਨ ਵੈਸਟਨਡੌਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਦੀਪ ਜੋਹਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੋਹਲ ਸਾਹਿਬ। ਹੈਲੋ ਸੰਦੀਪ ਜੋਹਲ ਜੀ। ਹਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? Sorry, what did you say? Do you want to say something? You are on air right now. Oh, I'm on air. Oh, I didn't realize I was on air. I thought I was speaking at 1:15. No, it's 600 AM. I think ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੌਲ ਵੈਨ ਵੈਸਟਨਡੌਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਔਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 600 AM ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਐਪੀਕਲਚਰਿਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਪੌਲ ਵੈਨ ਵੈਸਟਨਡੌਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਵੈਲਕਮ ਪੌਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਬੀਇੰਗ ਵਿਦ ਅਸ। Oh, you're welcome. Thank you. Paul, please tell us a bit more about this giant Asian hornet in brief, please. Well, it has arrived. It was first detected in September of last year on Vancouver Island, and since that time there have been a few sightings of this very large hornet here in the Fraser Valley, and in 2020, so in this year, we have done a very comprehensive survey. And we have found a few specimens near the Canada-US border, and most of the sightings have occurred in Washington State. So the issue is that there are three threats, if you will, that we see with this giant hornet. I mean, by the way, it's the largest hornet in the world. It is a very large insect,
about 5 centimeters in length. And of course, because it is a hornet, it poses a bit of a risk to humans or to wildlife or livestock or pets. Because it nests in the ground, and when the nest is disturbed, they will come out and deal with the intruder, if you will. And so that is a bit of a concern to us. The other thing is that it is a serious predator of honeybee colonies. And the third concern that we have is that if this insect or pest will establish itself out here in coastal British Columbia, it may have also a negative impact on the ecosystem. And how many beekeepers we have in British Columbia? How many total colonies we have? And what are their concerns with this particular giant hornet? Well, of course, across the whole province, we have something like 3,700 beekeepers, but the area in question where we believe that the hornet is present is there are about 200 beekeepers, and they are all in the Fraser Valley, in the western part of the Fraser Valley. And those are actually, I'm glad you asked, because they are part of a very large contact list that we have to alert them to be on the lookout for these hornets. We really rely quite heavily on the public and beekeepers, as well as municipalities and police agencies and the border agency and so on, to look for these insects. And in case they are sighted, to take a photograph of it with a smartphone or something and submit that for identification. And that will give us some information, an indication where they are located. We cannot do it all ourselves, and that's why we greatly value the participation of the public. Paul, my colleague, Sarmeet Singh, he wants to ask you a question. He's a reporter as well. Yes, Sarmeet, go ahead. Hi, Paul. My question is, can you please tell us which is more dangerous, a worker hornet or a queen hornet, and how? Good question, actually. Well, this is becoming a bit of a complicated story. Both of them, if you provoke them, it doesn't matter whether they are a queen or a worker, both of them are capable to sting repeatedly because they have a smooth dagger rather than a barbed stinger. And their venom is it has a particular enzyme that causes tissue necrosis. In other words, it dissolves the tissue where you get stung, and that causes bleeding and possible infection later on. No, in both cases, worker hornets in the summer, spring and summer, are the ones that you may encounter, while the queen is inside the nest, so she will not likely to come out and sting you. And by the way, they don't overwinter the same as honeybee colonies. So there are no hornets in the wintertime. It is only individual mated queens that hide in small little crevices and spaces during the winter season, and then in the springtime they will emerge and start their own nest. And all the offspring that they produce are workers, are female, but these females will never mate. So they are just workers helping to build a larger nest. It is not until in the fall season when the nest is ready to produce offspring that will actually sexually mature. So you will have some drones, male bees, and these virgin queens. Now the drones are there for a very short period of time, and all what they are needed for is for mating purposes, and that's it, and they die right after that. It are the queens, the mated queens, that will try to winter on their own. And that is what is currently happening. So these workers or these queens have left the nest, and now they're hiding in small little spaces, and hopefully they will try to survive the winter and start their new nest next spring. And Paul, we know that I was going through all your information, and we know that you have done a lot of apiculture research in tropical parts of East Africa.
And I have gone through some other research that this particular giant hornet is, having a more, suitable conditions of living conditions in tropical temperature. But we have a different temperature over here in Northern America. So how this hornet is, coming to this side? Well, a couple of things out here. This Asian giant hornet is not a tropical hornet. This is a Vespa mandarinia, Mandarin mandarinia. Its natural distribution is Japan, Korea, and the coastal China. Its sister species, it is genetically very closely related to mandarinia. That sister species is called Vespa soror. And Vespa soror extends farther south into southeastern Asia and into Vietnam and into the tropics. It should also be noted that the genus Vespa, to which both of these species belong, actually is a group of wasps or hornets that are comprised of some 25 to 30 different species, some of which with quite great specialization. So mandarinia is, how we say, less tropical, is definitely tolerant to more temperate climates like what we have here in coastal British Columbia. But since you mentioned about the climate, it's important for your listeners to recognize that we do not expect this particular hornet to spread farther east. It may occasionally get into perhaps the Okanagan, but the Okanagan is probably not very suitable for it because the Okanagan is too dry and too hot in the summertime. The Asian giant hornet really prefers maritime forest habitat, nice wet forest habitat with heavy undergrowth, and so we work very closely with Washington State, and they are having a large survey program going on as well, and of course they have much greater concerns because of the fear that this pest may migrate south into Oregon State and from there into California. So that is why it is a bit of a concern that they have out there. And Paul, can you please tell us a bit about the initiatives taken by the BC Agriculture Department to keep a check on this giant hornet? Yes, good question. To put that into context, this is. I should first mention this particular hornet is what we call an apex predator, a top predator. It's on the top of the food chain, and therefore, as we know with all these apex predators, there are only very few of them around. If you consider the lions in the Serengeti of East Africa, they will eat the wildebeest, but there are only very few lions around. The same as the polar bear up in the Arctic. Very few of them around. It's the same with this apex predator hornet. That one will be, if it establishes itself, it will only have a very thin or a thin population density. Now, in its early stages of introduction, as what we have right now, its population density is even lower. And it is for that reason why we have faced a lot of challenges to find this particular insect. And we don't have enough resources to turn and look under each bush or shrub or whatever throughout the Fraser Valley. And it is for that reason that from the beginning, we have relied very heavily on the public's participation to submit any sightings they have. Now, over and beyond that, we have a widely distributed grid work of traps, bottle traps, to try to catch any of these hornets. And I have to tell you that so far our traps have not been successful or have not been attractive enough. The hornets have pushed up their nose and thought, no, I'm not interested, and they have not shown any interest of getting into any of these traps. And so all the specimens that have been found so far in here in the Fraser Valley have all been found and reported by members of the public.
And we like to use, if I can use that term, we like to use the public's eyes and observations for trying to locate these hornets. And how they can differentiate between the giant honeybee or the hornet? I mean, can you give them some kind of, tips? Oh, yeah, they are, apart from, the size is quite noticeable. Nobody would have ever seen an hornet of that size. It is a giant wasp. It's so big that its wingspan is up to about 7 centimeters, which gets close to that of the smallest hummingbird. And so when it flies, it has also a very kind of deep sound rather than a nice fuzzy honeybee sound. It is a very rumbling sound. It is, and I should, before everybody gets too concerned about it, individual hornets that come out of a nest and just search for food, and they are hunters. They are insect hunters. That's what they eat for a living. Other insects. They are not interested in us. So in other words, hornets are not posing an acute danger to us at all. But what the risk is they are their nest are always in the ground, or most of the time, and they have developed a strong response mechanism when their nest is disturbed. And when that is disturbed, they come out, and then they will sting whatever they feel endangers them. And it is for that concern that we have that we would like to eliminate this particular pest. The other thing is very noticeable, apart from their obvious striping on the tail end, on the abdomen of the insect. One thing that is very striking is their orange-colored head. It is a shield-shaped head and distinctly orange in color. And that is quite different from other wasps and hornets. And Paul, if we can you please shed a light on its impact on human beings and other livestock? I have heard it can cause death also. Yeah, but again, yes, it can. But keep in mind that the total number of people that die every year in North America because of bee stings, of just plain honeybees, is far greater than any number of people that are stung and die because of a hornet's sting. In Japan, where they occur quite frequently, please keep in mind that it's a very densely populated country with agriculture very close to forest edges and places like this, where the interaction is far more likely, and that is where you have every year a number of human fatalities. So the human fatality issue is largely dictated by how many stings you get, but also your personal sensitivity to that venom. Among us, we can be in one room, and if we all get stung, basically 99% of people will not react to it in any bad way other than they have a painful sting, and that will last for a few days and it disappears. It is some people that have high sensitivity to it may have even allergic reactions to it. And Paul, can you please tell us how temperature, season, and climate affects the activities of giant hornet? Like the winter is approaching now, so I have heard its activity declines in winter. Yeah, right now these wasps, you are very unlikely to find too many of them now, simply because the weather is starting to get colder and inhospitable, and so the only survivors of this species here in British Columbia or anywhere would be in the wintertime are just these mated queens that winter on their own in a small little space that they have found to protect themselves in, and then next spring they will re-emerge and will try to start a new nest. Now, many of them will not even survive the winter, and some of them may successfully survive the winter, but it turns out that they never mated properly in the fall. So it's not that there is a lot of attrition taking place, you might say, in that total population that winters. So a few of those
mated queens will survive and will then start or try to start a new nest on their own next spring, and you will not notice them for quite some time until in the summertime when the populations are getting a little bit larger. So it's not like a honeybee colony that survives as an entire colony, as a nest. So they don't produce honey, they don't produce anything like this. They just basically have their reproduction taking place in the fall, and then the mated queens will try to survive the winter to start a new nest next spring. Paul, right now we are broadcasting this program in whole of BC and some parts of United States as well. What message would you like to give to our listeners? Well, the most important one is we rely heavily on the participation and the interest of the public at large. And I value that you asked me to speak on this issue, so that when people do find or notice some of these large insects that look like wasps or hornets, try to take a photograph of it with a cell phone. And by the way, it is not that critical. You can approach these insects very closely. They won't do anything to you if you are slow in your movements and not erratic. If you don't cause any fear in them, they won't bother you. And take a couple of photographs of it and send them in for identification. If you find something that is alive and you happen to catch it, it's kind of hard to make a photograph then. So what I recommend then, place the container or the jar, the glass jar, into the fridge for about 30 minutes, and then you take the jar out. By that time, the insect is asleep. You don't kill it. It is simply asleep. And you roll it out on the kitchen counter, and you take a few beautiful close-up photographs and send that in. Where should they send? I beg your pardon? Where should they send those pictures or that information? There are a number of websites, but the easiest thing to do is to call a toll-free number, and they can give you then directives. One of them is the bcinvasives.ca, and that is bcinvasives.ca, and alternatively, the toll-free number is 1-888-933-3722. All right. Thank you so much, Paul, for giving us your valuable time. We really appreciate once again. You have a nice day. Thank you very much. Thank you. ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਪੌਲ ਵੈਨ ਵੈਸਟਰਨ ਡੌਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਐਪੀਕਲਚਰਲਿਸਟ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਾਇੰਟ ਹਾਰਨਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੈਸਪਾ ਮੈਂਡਰੀਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਵਰਗੀ ਹੀ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਸਪੈਸੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਪਾਨ, ਕੋਰੀਆ ਔਰ ਹੋਰ ਕੋਸਟਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਕਨਾਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਵਾਈਵ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਈ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। 3 ਡੇਂਜਰ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਔਰ ਪੈਟਸ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਨੀ ਬੀ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਪਸਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। 3700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀ ਕੀਪਰਸ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੀ ਕੀਪਰਸ ਨੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਮੀਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਸਰਮੀਤ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਦੂਰੋਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਓ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਟਰੈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੈੱਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋ ਜਾਏ, ਠੰਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, 15-20 ਮਿੰਟ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰੱਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰਮੀਤ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਵੇਸਿਵ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਆਫ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ BC, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1-888-933-3722 1-888
9722 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ bcinvasives.ca ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, bcinvasives.ca। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਮੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੀਰ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਫੇਕ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਦੇ ਫੇਕ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾ ਲਏ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਫੋੜ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਟਰੈਵਲਰਸ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਫੇਕ ਟੈਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਓਬਟੇਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ, ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟਰੈਵਲਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕਾਊਂਟਰਫੇਟ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ UK ਤੋਂ ਆਈਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਏਜ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਇਹਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਇਥੋਪੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਟਰੈਵਲਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਫੇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟਰਫੇਟ ਟੈਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, $180 US ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ $180 US ਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $360 US ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ 7 ਦੇ 7 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਾਡ ਤੇ ਫੋਰਜਰੀ ਦੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ $4,45,000 ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਭਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਨਵਿਕਟ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਟਰੈਵਲਰ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਾਣੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ ਝੂਠਾ, ਗਲਤ, ਜਾਲੀ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਨੈਂਡੋ ਡੀ ਨੋਰੋਹਾ, ਇੱਕ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ ਫਰਨੈਂਡੋ ਡੀ ਨੋਰੋਹਾ, ਇਹਦੇ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਲੀ ਟੈਸਟ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਆਈਲੈਂਡ, ਔਰ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਟਰੈਵਲਰ, ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣੀ ਪੈ ਗਈ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਫੇਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਂਕਸ਼ਾਇਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ UK ਦਾ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰਡ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਵੇ। ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੋਸਤ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਫੇਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਕਸ਼ਾਇਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਟਰੈਵਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਇੱਥੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਲਈਓ ਨਾ, ਇਹ ਜੁਰਮ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਲਾ ਨਾਮ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਇਹੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਟੈਸਟ ਦੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਆ ਉਹਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਭਮਾਰਾ ਉਹ ਨਾ ਚੰਬੜ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PR ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹੀ ਕਿਉਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਚਾਹੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਆਏ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕੋ ਮੈਂਡੀਚੀਨੋ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਈ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਹੋਰ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਏ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂਗ ਵਨ ਜ਼ੋ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਵੇ ਦੇ CFO ਨੇ ਚੀਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫਿਸਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਮਾਈਕਲ ਕੋਵਰਿਗ, ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀ ਮਾਈਕਲ ਸਪਾਵੋਰ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੀਗਲ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਪਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਪਾਈਨੋਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਪੀਓਨੇਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਸ ਲਾਏ ਗਏ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਈਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਚੀਨ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਅੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਉਈਗਰ ਮੁਸਲਿਮ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਥ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਿੰਮੀ ਦੌਲਾ ਜੀ ਤੇ ਨਿੰਮੀ ਦੌਲਾ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਨਫੋਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਸਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੰਮੀ ਦੌਲਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਮੀਰ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ 6042040600 ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ sameer@sherepunjab.radio.ca ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।